اور خصوصاً امپورٹس کا تو بے انتہا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو نان ایسنشیل امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ ایک بڑی تباہی کی ذمہ دار ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑی نان ایسنشیل امپورٹڈ چیز امپورٹڈ حکومت خود ہے جو سب سے بڑی تباہی کی ذمہ دار ہے. یہ امپورٹڈ حکومت اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیشہ کے ہمارے باقی مسائل آسانی سے ادا ہو جائیں. اور اسی امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور معیشت کی اصل بیماری کو سمجھتے ہوئے عمران خان کی کال پر پوری قوم آزادی مارچ میں سڑکوں پر نکلی. جناب چیئرمین، پوری قوم خیبر سے لے کر کراچی تک تحریک انصاف کے کارکن نہیں، پاکستان کے پاکستانی باشندے نکلے اور اس کے مقابلے میں یہ جو طریقہ کار آپ نے دیکھا، ان کا جو تجربہ ہے، انہوں نے اپنے تجربے کو بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی. اور ان کا تجربہ کیا ہے؟ ان کا تجربہ ہے ماڈل ٹاؤن. ماڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے تجربے کیے تھے، ان کی کوشش کی کہ ان تجربوں کو بروئے کار لائیں. لیڈر آف اپوزیشن جب کھڑے پلیز نہ بولیں اس طرح. لیڈر آف دا ہاؤس جب کھڑے ہو کچھ احترام رکھیں اس ہاؤس کا پلیز. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. جی، ماڈل ٹاؤن کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پورے پاکستان کو انہوں نے ماڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کی. ماڈل ٹاؤن بنایا، پورا پاکستان کنٹینروں کا قبرستان نظر آ رہا تھا. اس دن ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک 6 فرلانگ کے اوپر صرف اور صرف کنٹینر. جناب چیئرمین، یہ کنٹینر ذہنیت کو، آزادی کے جذبے کو، نظریے کو یہ نہیں روک سکتے. اور اس قوم نے بتایا کہ کسی قسم کی رکاوٹ جذبے کو، جنون کو اور نظریے کو نہیں روک سکتی. جناب چیئرمین، آپ نے دیکھا پوری قوم نے، انہوں نے ایئر وائر کو انہوں نے آف چینل کیا، جو دوسرے چینل سے بول، باقی جتنے بھی چینل، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پھر بھی پاکستان کے تمام میڈیا کو کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود پاکستان کے میڈیا نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ان کا اصلی چہرہ اس دن دنیا کو نظر آئے. اور اس دن کیا نظر آیا؟ اس دن کیا نظر آیا سر؟ کہ ان کے گلو بٹوں نے تنہا نہیں، پولیس کی معیت میں، پولیس کے ساتھ مل کر جس طریقے سے گاڑیوں سے لے کر لوگوں تک گاڑیاں تباہ کی، لوگوں کو نکال کر تشدد کیا، شہادتیں ہوئی، لوگ یہاں پر انجر ہوئے، اور انہوں نے فسطائیت کا وہ بازار گرم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے پارلیمنٹرینز تک کو نہیں بخشا. یہ ہمارے ساتھ ہمارے اعجاز چودھری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے کہ ان کے ساتھ، اور آپ ضرور ان کو آج فلور دیں، یہ خود بتائیں کہ یہ اپنی داستان کے ان کے ساتھ کیا ہوا. جناب، اس ہاؤس میں کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کے پوتے وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں. پوچھیں ان کے ہاؤس میں، ان کے گھر میں علامہ اقبال کی بہو سے پوچھیں کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کس طرح پامال کیا گیا. اور کل نیشنل اسمبلی میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی چادر چار دیواری کی خلاف ورزی ہوئی، نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ ہی کسی کے گھر گئے. یہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جہاں پر کسی وقت ایک اور صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ جو جھوٹ کی تاریخ ہے، اتنا جھوٹ مت بولیں کہ جھوٹ کے بھی کانپے ٹانگ جائیں. مت بولیں اتنا جھوٹ کہ اب جھوٹ کی بھی کانپے ٹانگنا شروع ہو گئی ہے. جناب چیئرمین، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، اسی طرح جو اٹک کا پل ہے اس سے آنورڈ، آپ نے امیجز دیکھے ہوں گے ہمارے ممبر پارلیمنٹ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کے آپ امیجز دیکھیں.
आप उमर अयूब के इमेजेस में देखें, यहां पर इस्लामाबाद के अंदर सर यहां पर लाठी से शुरू होते हैं, यहां पर रबर की गोलियां चलाई जाती हैं और टीयर गैस के नाम पर जहरीली गैस चलाई जाती है। उस जहरीली गैस का शिकार पूरे इस्लामाबाद के मकीन हुए हैं, पूरे इस्लामाबाद के मकीन उसका शिकार हुए हैं। उसके बाद बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी पुलिस गर्दी है, ये जो आपने पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना रहे हैं, ये जो आप फिस्तायत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और हमें पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता है वो आप इसलिए कर रहे हैं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास सवाए राम कहानी के और पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई मदावा नहीं है। क्यों पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे हैं? कि उनको पता है कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कर सकती, और वो देख रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है। ये सबसे पहले अपने आकाओं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उसके बाद ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और अवाम के लिए तोहफा है पेट्रोल बम का। जनाब चेयरमैन, यहां पर आपने मईशत के मुतालिक बड़ी बड़ी बातें सुनी। यहां पर हम मईशत का सवाल किन से कर रहे हैं? जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया माशी हवाले से, वो जवाब देंगे। यानी कि 30 साल सर 30 साल हुकूमत करने के बाद, बर्बादी की नई दस्ताने रकम करने के बाद, अब वो दोबारा डॉक्टर बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोटा वैसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन अल्लाह की शान है, उसी अत्तार के लड़के से दुआ लेते हैं। तो ये कैसे करेंगे? जनाब चेयरमैन, ऑर्डर प्लीज। चेयरमैन, ये मईशत के शेर गलत पढ़ा है जी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे चलिए, जल्दी करें। सर वो सच मुंह से निकल जाते हैं सर। मैंने लोटे की माजरत कर ली। प्लीज, जुमे का दिन है, जल्दी जी। जनाब चेयरमैन, वैसे लोटे रखना गैर पार्लिमानी नहीं है, लोटे बोलना गैर पार्लिमानी है। कमाल है, वैसे ये भी अजीब इंसाफ है। आप लोटे रखे वो गैर पार्लिमानी नहीं है, अगर लोटा मुंह से निकल जाए तो वो गैर पार्लिमानी है। सर, चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। मैं आज मुहावरों का दिन चल रहा है तो मैं बता देता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका भी एक मुहावरा है। यहां से एक मुहावरा बोल के गए थे। जनाब चेयरमैन, यहां पर अभी आपने एक मईशत की दास्तान सुनी क्वेश्चन आवर में। ये मईशत के 30 मार खान पहला काम यह किया कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। इन 30 मार खान ने पहला काम कि 30 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, कहते हैं आलमी मंडी में, ये शौकत तरीन साहब बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने हिम्मत की, सब्सिडी दी, ताकि IMF के साथ भी मामला चलते रहे और पाकिस्तान के अवाम पर भी बोझ ना पड़े। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी तवानाई की जरूरियात हैं, उसके लिए मेरे नजदीक मेरी कौम का मफाद सबसे मुकद्दम है। लिहाजा उन्होंने रूस के साथ बात शुरू की। वो रूस तशरीफ लेकर के तवानाई के ऊपर बात हुई और ये बातचीत आगे बढ़ रही थी, ताकि रूस से हम 30% मार खान को मैं फिर बता रहा हूं, 30% सस्ती हम पेट्रोल और गैस वहां से लेने जा रहे थे। और उस जुर्म की सजा क्या मिली? उस जुर्म की सजा ये मिली कि इनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया, क्योंकि उन्होंने ना की, एब्सोल्युटली नॉट कहा। पहला मुफाद पाकिस्तान के अवाम का, उसके बाद किसी और का मफाद हो सकता है। और जनाब चेयरमैन, आप देखें जनाब चेयरमैन, आप देखें कि बहरामन तंगी साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, आप देखें कि भारत ने रूस के साथ वो मायदा
कर लिया। आज जब पाकिस्तान में 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ तो भारत में महंगा नहीं, भारत में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्योंकि उनके यहां कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है। उन्होंने अपने अवाम के लिए उसी रूस के साथ सौदा किया जिसके साथ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सौदा करने जा रहे थे। जनाब चेयरमैन, ऑनरेबल लीडर सर, टाइम का ख्याल नहीं लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपसे 2 दरखास्तें हैं सर। एक, इस हाउस के मेंबरान के साथ भी यहां पर मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ, उनको आप जरूर मौका दें। और दूसरी सर गुजारिश ये है, दूसरी गुजारिश सर ये है कि आज मईशत की बात हो रही है, एक कॉलिंग अटेंशन भी सर इस पर है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप उसको पहले ले लें, अगर आप पहले ले लें तो आपकी मेहरबानी होगी ताकि कंटिन्यूटी में सर बात हो जाए। ये मेरी एक सर ले लूंगा ताकि सर सारी चीज सामने आ जाए, इनको भी जवाब देने का मौका। पहले मैं बिजनेस दे तो रिपोर्टेड नहीं लेंगे, कोई बात नहीं जी, लेकिन पहले सर वो कॉलिंग अटेंशन ले लीजिए जी, ले लेंगे। वो मिनिस्टर साहब बैठे जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। बहुत मेहरबानी, मैं तवक्को रखता हूं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। एक तो मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब को वेलकम करता हूं और मैं रिकॉर्ड पे हूं इस हाउस के सामने। मैं ऐवान में उस वक्त आया था जब मैंने